ਨਾਨਕ ਜੇ ਹਰ ਹੱਥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਾਤ ਪਿੰਡ ਗਿਰਨ ਛੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਪਰਾਰਨਾਥ ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਨ ਬੰਧਨੋ ਹਰ ਕਾ ਧਰ ਪਰਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ ਆਪ ਜੋਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਿਆ ਵੀ ਪਾਵੈ ਗਤ ਨਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਹਿ, ਬੋਲਿਆ ਥਾਏ ਨ ਪਾਏ। ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਹਿ, ਬੋਲਿਆ ਥਾਏ ਨ ਪਾਏ। ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਬਾਬੀਹਾ ਕਿਆ ਬਕੁੜਾ, ਜਗਤੈ ਕੀ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਬੋਲਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਏ। ਇਹੋ ਜਲ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਲ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਲ ਪਾਈਐ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਜਸਾ ਨਾ ਜੀਵਦੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਪੌੜੀ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਤੁਧੈ ਹੋਈ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ, ਕਹਿ ਕਹਾਵਹਿ ਕੋਈ। ਇਕ ਸਾਹ ਸਦਾ ਵਹਿ ਸੰਚ ਧਨ, ਦੂਜੈ ਪਤ ਕੋਈ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਮੰਗਤੇ, ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਸੋਈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ, ਇਹਾਵਲ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ, ਇਹਾਵਲ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਵਚਨ ਕਰਨ ਨਿਧਾਨ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਰਜਸ और चल रही धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी लड़ीवार कथा विचार गुरबाणी वार और पहुंची है। आप गाय राजे सिंह साहब जी और हेड ग्रंथ साहब जिन्होंने गुरु प्यारिਆਂ की सेवा की है, समय समय के नाल आप अमृत वेले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी परम पवित्र बाणी की कथा विचार और पिछले पैरों में गोरख इलाज के विचार कर्म करते हो। अरदास की कुदरती महाराज ने सानू बख्शिश किया। इस सुल्तानपुर का ही प्रसंग चल रहा है कि जदों जिस तरह गुलाब सुगंधी होंदा सुंदरता भी बड़ी है और ये दुनिया पाते हैं, माली ने भी बड़ी मेहनत की होंगी है, जिहदा बगीचा उन्होंने भी आने जाने वाले ठंडक प्रसन्नता वायुमंडल की शुद्धता होंगी है, पर नाल कटे ये विज्ञानियों ने गल सही की है कि जे कंडा ना हो तो फुल सुंघण वाला बंदा ही मर गया। जहर पैदा पूरी जहर कंडे भी चले, सियाने पुरुषों की आपको विचार है। इस तरह संसार के उत्ते भी ऐसे लोग है जिन्हों का सुभाव ऐसा वो हर वेले कोई वास्ते कोई ना कोई संकट कलेश निंदा कोई मुखेलता जरूर आते हैं। जोड़े महापुरुष है उन्हों का जीवन नहीं है, जन्म मरण गुरु होना नहीं, जन्म परोपकारी है, परोपकार ने चित्त दे नामी प्रकाश हो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हर वेले गरीबां ने झोलियां भर के शरीरिक खुराक भी मिल रही है, शब्द का भी बदलाया हुआ है। उपदेश बाणी मेरी असूल अपने मन की प्राप्ति पूरी कर रहे हैं, पर वो भी लोग जो कर भी रहे हैं हमें सुनने नाल विद्या भी सुनते हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। संसार का इस तरह का ही सुभाव है, वो भी निंदा बुरियां बहुत दुनिया हिसाब किताब हुए, पर वो जिधर मिलना जिधर आपके पास सब कुछ बाबा नमस्कार हरे कल धन्यवाद तो वटानी नहीं सी, पर हूँ इंडिया ऐसी चीज़ है तो कैसी चीज़ है जिसे प्रभाव बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। फिर महाराज बचन होया कि मोदी खाने की फिर संभालो। बादशाह कहने लगे वो दरगाही हुक्म कहने लगे वो हुक्म की है, कहते हुक्म करतार का नाम भुलिया मैं आत्मा ना जोड़ बंदगी कराने, कहते तुम बंदगी का सुनना आओ नवाज पढ़ी अरे कहते ठीक है चले गए। बस हम दुनिया ने पूरे पास काम शुरू कर लिया कि आज हम मुसलमान बनाया जाए। बड़ी तमाशा इकट्ठी हो आवाज वाले ने
इधर हूँ भाईया जी ने ये सारा मेरे जी उन्होंने मैंने लैके आया बेबे जी का सिर गया इतनी घबराहट में खेल गया है बस आए खड़े ये प्रसंग इतिहास कुछ चल रहा जिन्हें क्रोध भेजा की कीड़ के गया उथे भी यही दसिया कि भाई कि जो की बख्शिश लैनी है शरीर की हाजिरी भी जरूरी है जे मन हाजर ना होवे तो फिर की हुई पूजा अपनियां नमाज़ां वो थाएं नहीं मिलती फकीरी सार नूं टट्टी लगी सी किते मौलवियां दे मंदी जां बादशाह क्योंकि जब दरात को फल लगता टुकता तो धोंदा भी है फल रस पै जाता फिर वो टपना शुरू हो दौड़ना शुरू हो वो ऐसा रस उत्ते महाराज ने बताया वो रस नूं पी के सारे आनंदित हो जिहड़े निंदक सी ना सारियां दी जीवन ये तो लीले ही कोई होर सी ये बहुत कई होर सी उस तो बाद फिर महाराज ने भाई बाला जी ने मकाना जी ने मार लिया सारा परिवार भी इकट्ठा होया पिता जी ने माता जी ने सस सहुरे उन्होंने भी संतुष्ट किया ये ठीक है कि मैं आप जी का अखलोता साहिबजादा उन्होंने अखलोता जुआतरा माता जी का भी भरा भैन कोई नहीं कल्ले ही सी माता जी घर माता सारे सारा परिवार दोनों परिवार अखलोते ही जुआई तो अखलोते ही सुख देवलोक की थोड़ी सेवा करने फर्ज बनता पर सारे संसार के बुजुर्ग बीबियां बीबियां बच्चे गर्भ का शिकार हो चुका है देखो भी बहुतियां देखिए उन्होंने फिर संतुष्ट करके आज्ञा लैके ये नहीं कि उन्होंने आत्मा लगते हैं पूरा संतुष्ट किया सेवा दरगाही लगी है सेवा थोड़ी भी महान है गुरुओं की पर जे हम सारे संसार की सेवा आरंभ लीए ये नहीं कहते तो ठीक कोई तो और भी सेवा तो थोड़े लिए बहुत बड़े घराने के बंदे बड़ा ਉਹਦਾ पदवी सी मਹਿਤਾ साहब जी की पदवी बड़ी सी थोड़ी सेवा भी तो बहुत खड़े है वो गरीब की टीम है जिन्होंने की उतना ही नहीं खड़ रहा गुरु के सकार हुए बैठे पूरी फिर संतुष्टि करके फिर गुरु साहब होए ये गल्लां बहुत सारियां विचारन वालियां हैं तो इस वास्ते कल इतिहास प्रसंग आप जी ने सुनिया आओ हम रात की बार धन सर श्री गुरु अमरदास जी महाराज कमाल का जीवन है कुड़म होके सेवादार बन जुआई होके सेवादार बन सुपुत्र होके सेवादार बनना सतवचन ठीक है ये बहुत औखा है आम आओ तेरा कोई नानके दादके लंगोटिए जाल जड़े ये नहीं कुछ लै सकते पर महाराज ने कोई क्रिया ऐसी बनाई है वो दुनिया ने महावत फिर कर ये जरूरी नहीं जो फुल खिड़ जाता सुगंधी है वो वेदने आकाश का ये साढ़े जी कमी पर धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज कमाल का जीवन
ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਉਲਟਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਨ ਕਿ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਵਿਸ਼ ਪਾਈ ਤੇ ਖੇਲੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੜੀਰ ਨਾ ਫੜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦਵਾਨ ਮੰਗਲ और बचन द्वारका पानी का गुर, ये भी कृपा हुई कि पानी के जहाज तैयार करने पहले बचन हो गए। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने ये गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करना, अध तो वध शब्द धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के गुरु ग्रंथ साहब। फिर किथे किहड़े सूबे, किहड़े काम, किहड़ी जात, किहड़े धर्मां संबंध उन्हां हीरियां नूं सुण के एक ऐसा हार बनाया जिथे गुरुआं दी बाणी, उत्थे संतां भगतां नूं बराबर सन्मान सत्कार बख्शिश करना। इस संसार विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के विरसे विच आ और ग्रंथ सारे पूजनीक है, तो चंगी शिक्षा मिलती है। पर हरि का मंदिर तैयार करके किते श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा, किते कृष्ण महाराज, किते हनुमान, भैरव, देवी गणेश, पर धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने इस हर मंदिर के अंदर अपना शरीर का कोई स्टैचू कायम नहीं किया, इत्थे शब्द का प्रकाश किया। शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्द जग गौर। जदों हरमंदिर साहिब विच गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करता गद्दी तो उदों ही दे दी है। सासू पातशाह ने हजूर साहब रासन थान की थी तो बाद हम सरगुण स्वरूप नहीं होना, गद्दी के बोलो गद्दी तो उदों कृपा करके जो प्रकाश कर दिता। ते महाराज ने उन्होंने बचना ते फुल चढ़ाए हजूर साहब वो पहले या पंजवें पातशाह जी कर। सो इस वास्ते शहीदी दे नुकते कुछ तो हूँ फौज अपने बच्चे शहीद होंगे ना राष्ट्र वास्ते, वो भी शहीदी है। एक शहीदी जबर दे नाल सबर का मुकाबला कर जाबर जुल्म करी जाता, वो मेरे हथियार नहीं चुकते, तो जो करना तू कर। ये महाराज जी सबर दे नाल जबर का मुकाबला किया, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਰੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੋਗਰੇ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
इस धरती को करे, इस धरती जी गिरफ्तारी भी आप दे रहे हैं। ते सबर दे विच इतनी बड़ी ताकत कि औरंगजेब दी तलवारां खुड़ियां कर महाराज की शहीदी तो बाद जे तो अपनी मर्जी ना मुसलमान होया गल वक्री है, पर एक बारी बन ला कभी के बोलो वाहिगुरू। नौवें पातशाह पंजवें की शहीदी तो बाद सी कि हुण सिख नहीं उठने, ते श्री अकाल तख्त की रचना हुई, धर्म युद्ध होए, दसिया कि धर्मियों में ताकत बहुत है, जित धर्म की होती है ना क्या धर्म। फिर नौवें तो बाद फिर लोगों को सुननी भी हो गई, फिर तो 4 तख्त हो गए पढ़ना इस घर दमदमा के हजूर साहब गज के बोलो श्री वाहिगुरू। कि बड़ी कृपा कर। फिर महाराज ने इसे पवित्रता ते सिक्खी की परख करदियां खालसे की सिरजना करके ते दुनिया ते दस दिता कि औरंगजेब ये कुरुंडिया सब हुण सदा तेरी छाती ते मिलदा रहे, चाहे औरंगजेब आ जाए चाहे उत्ते कोई होर आ जाए, ये डर व्यापदा ही रहूगा। चाहे कौम की गिनती थोड़ी है, सारी वर्ल्ड में ये भै है तो इन्हों का ही है, भै इन्हों का ही है। इन्हों खत्म करने वास्ते मनसूबे भी बड़े तैयार होंगे, पर ये अकाल पुरख के हुक्म में पैदा होया। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, उसकी मौज में जड़ा उसकी मौज च होया उन्होंने खत्म कौन करेगा, उन्होंने खत्म करने वाले आपे ही खत्म हो गया, गजदा ही नहीं। कई होरना के मन च बड़ा भुलेखा आंदा शायद, पर वो भी अपना गुरु भगवान कढ़ लेंदे है, फिर बह जाते ये नहीं खत्म। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी कृपा करता, पहले शहीदी गुरुओं में उन्होंने एक कृपा की। आम जड़ा इतिहास है वो चंदू का प्रसंग भी है, कीर्ति चंद का रोल भी है और खुसरो का भी है। ते जड़ा मेन है वो दिल्ली दरबार का हिस्सा है, क्योंकि जड़ियाँ सरकार होंदियां वो अपने करिंदियां द्वारा बहुत कुछ करते, ये भी ना होवे कि लोगों की प्रगट होइए कि असीं निर्दोष हाँ, दैने बानों कोई ना कोई उन्होंने काम जड़ा आरंभ रखा। हुण कीर्ति चंद नूं खड़े करने वाले यही होंगे कि तू बड़ा सी, गद्दी का हक तेरा सी, तो तीसरी जगह सी गद्दी ते बह गए। मतलब ये सी कि इन्होंने घर की फुट पाई है, तो राजनीति के चार करते आसान एक शरण च आ गया, इन मन ली ये तो अपना दान दमड़िया ना खरीद ले, ये भी हम काबू कर ले, नौकरी चंगी देती जो जीना बंद कर पेंशन लाती, कोई जगीर जरूर लाती, ये काम होंगे सरकार। तीसरा नंबर भेद फुटपाथ, ये नीति बरते। चौथा दंड है कि जे इन्होंने तिना नहीं काबू आते तो डंडे ना डराओ, उन्होंने अत्याचार रज के करो, आपे डरते मन बन जान। इन्होंने गलों द्वारा उन्होंने कीर्ति चंद को 2 पिंड दे दिते, एक दा बूटे कोटे, एक हेर पिंड। फिर उत्थे हरमंदिर भी रचाउणा शुरू करता, सरोवर भी कि पब्लिक उधरों टुट के जी में तुर ते दरबार साहब में टुट जाएंगे, आपे मानता घट जूगी। अंमृतसर भी होया यह जगह पता ही है तुहानूं, वो जिहा सरोवर भी बनाया, मंदिर भी बनाया, पर इतने शब्द सी उत्ते एक किरतमा आई
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜੇ, ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਮਾਰੋ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਵਾਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵੱਧਦੀ ਸਰਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਨ ਜਾਏ, ਨਾਰਿਆ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸਰੂਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ। ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। 153ਵੇਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 153 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਚਰਨਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਟਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਦ ਸੱਚ ਤੇ ਜਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਹੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ, 3 ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੋ ਲਾਇਆ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸੁਰਵੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਢਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਗੋਪਾਂ, ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਚਮਕੀ ਨਗਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਟੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਮਾ ਜੀ ਘਿਓ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੰਧਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਸਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਟੱਪ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਭ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 6ਵੇਂ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਲੋਕ ਅਟਕਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
क्योंकि अकबर जड़ा सी वो खुसरो नूं गद्दी ते पाउणा चाहुंदा सी। ये शराबी भी बंदा सी, ऐशी सी जहांगीर। वो बगावत तो की कामयाब ना होया। ਜਿਹੜੇ मौलवी काजी है जिन्होंने बंदा वो चाहिए जड़ा जिन्हों का कहा करे। ते जहांगीर जड़ा इस ढंग का अकबर सांझी नीति वाला वो चाहता सी इस तरह का बंदा आवे। ये तस्वीर सी इनू काबू किया, वो सफल ना होया। ते विरोधियों ने यह प्रचार किया गुरु घर वालों खुसरो नूं महाराज ने माया भी दी है, तिलक भी लाया, आशीर्वाद दी। एक दे उहदे कन भरे। वो फिर इस गल में सोच के जहांगीरी च बहुत कुछ लिख गया। अपनी तो मान याद नहीं ना जो कूड़ लिख के गया गुरु घर वास्ते। ते दूसरा फिर पृथ्वी चंद नूं सोलही खां इन्हां दा जहांगीर नाल भी मिलाप करा। उत्थे सफलता तो मिली नहीं, पर दो पिंड जरूर मिले। गुरु का कोठा, क्योंकि आपने उन्हें गुरु कहता सी, वो पिंड का नाम गुरु का कोठा रख लिया, सोढ़ियां का कोठा कहते। ते दूजा जिहड़ा हेठ जिथे दे सौरे उत्थे फिर रचना रचाई, और उहदे सफलता नहीं। फिर चंदू जड़ा है ये उहदा दीवान बहुत चलाक बंदा सी। कन्या के रिश्ते की गल सी ते बाकी रिश्ता होया नहीं। ब्राह्मण जन आई करते एक छोले आ गए, हूँ सीधा ठहर के तुरता पहले इस तरह होता था। वो देख के गया गल की है, कोई सगन नहीं दिता कुछ नहीं, पर उत्थे उन्होंने दिनों जमाना सी कि जिथे कोई संकल्प कर लेंदा सी लोग उहदे ते खड़ जाते। अज तो हूँ तुहाडा ग्रंथ सिंहां दा भाव बहुत करना मारे मुरे नामा करके जोड़ करी गल उलट पासे बहुत करी कोई भै नहीं रह गए। कईयां तो हम बिहार बना लिया, चलो 15-20 हज़ार 10 मिनट जरूर बाहर ही बना लिया। उधर फिर जिस वेले जाके दसिया कहन लगा कि चुबारे की एक मूवी आप चुबारा बनया ते गुरु घर में मूवी दसी। जी मूँह गल निकल जाती है ना, शुक्री तो है नहीं। गांह के गांह संगतां भी आ गई। दिल्ली की संगत ने महाराज ने बेनती की, महाराज का अज एडा हंकारी आ कि कोई रिश्ता नहीं, कल वे की करो जदों भी पिट रहा जी करना यही कुछ हम आप किन्ने ही अधीनता रहा। महाराज ने कभी जो संगत का वचन है ये तो हम बोल नहीं सकते। ये भी कारण एक तो जो अहमद सरहदी वगैरह मुतस्वी लोग उन्होंने कोई बर्दाश्त नहीं सी होया। गुरु घर की जी महिमा सी वो भी इधर लगे, उन्हें भी चुप थल की थी। ये फिर सारे कारण इकट्ठे होके शहीदी का जोड़ा कारण सी बनया। महाराज सच्चे पातशाह जिले जहांगीर आया तो फिर एक किया भी नहीं चोर डाकू रखे लुट छुट करते हैं। तो इस तरह की बहुत गल्लां कीतियां कराइयां। तो जहांगीर से जो मुर्तजा खान से इसकी ड्यूटी ला गया तो इन्ना जुर्माना इन्नी सज़ा जासा के अधीन इन्हों शहीद किया जाए। हूँ फिर चंदू ने वो सारा बनना बन के आप जहांगीर लाहौर हो के गर्मियाँ कटने कश्मीर चल गया। इन्होंने फिर महाराज ने हुक्म चाड़ देते, लाहौर बुला लिया। लाहौर बार बुला के फिर इन्होंने अपनी मन मनियाँ जो करनी करने की कोशिश की। यही उदा भूखे रखो, प्यासे रखो या होर
18 प्रकार दी इन्हां सजा सी। पति दवे पाउणा, मन कढ़ना, हारा फेर देना, जबूरा ना मास मुंदना, सरीए तत्ते करके अखां लगा देना, चमड़े च वढ़ देना, इस तरह दी बात बेटियां सारियां ये सी भी आपे के मनणगे। ये सारा कुछ बहुत कीता कराया, पर महाराज सच्चे पातशाह तेरा भाना मीठा लगे, हर नाम पदारथ नानक मंगल। सब तो वड्डी गल ये सी कि गुरु घर दी एक तो हरमंदिर दी रचना, पूजा दरबार साहिब दा प्रकाश और कथा कीर्तन की मर्यादा अखंड आरंभ कर दी। संगत पंगत की मर्यादा होर गां ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮਾਤਰ ਪੀੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਦ ਬਾਬਾ ਅਮਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਾ ਉਲਟਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਬਦੁਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਘੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੀਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੱਡੀ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਮਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਬੜੇ ਤਕੜੇ। ਨਕਲ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਕਲ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਲਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਥਾਂ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਆਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰਗਾਂ ਪਾ ਦਾ ਹਾਹਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬਾਣੀ ਜੀਓ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਐੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਇਆ ਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ। ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਹੀ। ਬਾਬੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਪਤਿਆ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਸਮਝਾਉਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਪੀਹੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਬੀਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕੀ ਬਬੀਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੰਤੀ ਮੁੰਦਰੀ ਗਣਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਗਣਪਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕੀ ਬਬੀਹੇ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਖਸਮ ਦਾ ਮੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਗਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਅਰਦਾਸ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨੀਚੇ ਚੱਲ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਚੱਲ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਟਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰੂ ਮੱਥਿਆ ਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਬਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੱਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਧੀਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋ ਗੜਾਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਝ ਨੂੰ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰ ਮੱਝ ਪਿਆਰਾ ਮੱਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਧਾਰਾ ਜਗ ਲੰਘਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ।
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੀਹਾ ਕਾ ਬਪੁੜਾ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਬਵੀਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਗਤੈ ਕੀ ਦਿਖ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪਾਂਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਗਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਬਰਮਾਨ ਆਪ ਇੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸਾ दुनिया कैसी हुई साथ कितना रहे कोई भाई बंदी हित सिखाया दुनिया कारण दीन गवाया दुनिया सुन दुनिया ने 40 साल 5 कुहाड़ा मारिया गावल अपने हाथ ऐसा। इस करके पातशाह कृपा कर कहते वो खसता बड़ा कि जे उसकी इच्छा च अपन इच्छा भेद कर देगा ना, जो चाहेगा वो भी फल प्राप्त कर लवेगा। महला तीजा उसे अर्थ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾ, ਹੁੰਦਾ ਭਾਸ਼। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਗੂੜ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਕਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਮੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਪੌੜੀ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। बाबीहा पिन्नी रहन बोलिया बाबीहा जड़ा जगियासू है पिन्नी रहन जिले मिनी मिनी हवा चलती हो, ठंड हो, अमृत वेला हो, वो गुरु प्यारे पे स्नान करते हैं। स्नान करके फिर हौली हौली सतनाम श्री वाहिगुरु या श्री जपजी साहब पानी पढ़ते बोलते हैं। सहजे सच सुभाए उस उते सिद्धे सुभावक की सहज ज्ञान की प्राप्ति करके ਉਹਦਾ ਮਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਲ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇਵੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਟਿਊਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਖੰਡਾ ਤਾਸੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਖੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਜਾਪ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਜਪਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕੀ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਰ ਸਰੋਵਰ।
ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਅਸਤੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਪੜਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ। ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੰਤਰ ਹੀ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੈ ਵੀ ਢਾਡੀ ਚੰਗਿਆ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਪੈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਗ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਹਿਜ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੌਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟਲੀ ਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਪ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਣੀਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭੂਤੀ ਲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਕ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਲ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਬਰਕਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਚਸਾ ਨਾ ਜੀਵਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚਸਾ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਥ ਦਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਗਣਤ ਨ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਧ ਸਿਰਜੀ ਤੁਧ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੋਈ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰਲੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਦਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਲਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹੈ ਕਹਾਵਹਿ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਆ ਖਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਆ ਮਲੂਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸੰਚ ਧਨ ਦੂਜੈ ਪਤ ਖੋਈ। ਇੱਕ ਬਿਰਲੇ ਮੂੰਹ ਟਾਟੇ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਵੈਤ ਪੱਤ ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ ਪੀਹਾ ਬਲ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਸ਼ਕਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹੁਤੇ ਮਸ਼ਕਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਸ਼ਕਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਬਾਜਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਹਾ ਬਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਸ਼ਕਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਵਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕਸ਼ਟ, ਔਖਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋੜ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਘਟਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਾਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਨੇ ਜੋਤ ਚਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਮ ਮਾਤਾ ਨਾ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਚਾੜਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੌਲੇ ਰੌਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸੌਦ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲੀ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਮਸ਼ਕਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ ਪੀਹਾ ਬਲ ਹੋਈ। ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੀਆ ਮਸ਼ਕਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓੜਕ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਵਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਡੇ ਖਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਨ ਫੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਫੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਮੂੜ ਜਿਹੜਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਿੰਸ ਗਿਆ ਕੋਟਾ ਟੱਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ, ਕੋਟਾ ਹੀ ਟੱਬੂਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਓੜਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਫੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਮੇ ਵਿਜੈਤੇ ਨਾ ਨਿਰਤਮ ਰੁੱਤ ਰਸਤੂਆ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜ ਲਗੇ, ਭੂਲ में मिला हुआ साथ ये उठेगा, सच सच ही रहेगा। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनिया। सिंधु साहब जी का प्रबंधक सेवादारों का सारियां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। गुरु महाराज किरपा कर सब नाम दान सिੱਖੀ दान भरोसा तंदुरुस्ती ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਗ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਗੁਰਿਆ ਤੇ ਚਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ